자, 첫 번째 시간에는 정부 조직과 리더십에 대해서 우리가 공부를 할 텐데요. 이 시간에는 다음과 같은 두 가지 사항에 초점을 두고 학습을 정리하시면 도움이 될 것 같습니다. 첫 번째는 정부의 의사결정 그리고 정책결정 과정에서 오류를 줄이기 위한 방법은 무엇인가, 또 가장 이 적절한 정책을 도출하기 위한 방안은 무엇인가 하는 것이고요. 두 번째는 공공조직의 운영에서 거버넌스가 왜 중요한가 하는 것입니다. 이 두 가지에 초점을 두시고 진행하시기 바랍니다. 자, 짧게 편집된 영상을 보실 텐데요. 이 영상은 제가 그동안 학습했던 영화들을 쭉 오늘 공부할 세 가지 주제에 따라 나누어서 편집을 하면서 가장 핵심적으로 보여드리고자 하는 부분은 바로 이 각 영화별로 우리가 기억했으면 하는 또는 여러 가지 메시지를 전해주는 그런 대사들입니다. 이 대사들을 모아서 편집을 했는데 일부는 이미 학습하는 과정에서 보신 부분도 있고 또 학습할 때 보신 편집된 영상에서 빠진 부분도 있습니다. 한번 보시고 학습을 이어서 진행하도록 하겠습니다. Speaking of horses, did you ever see those Lipizzan stallions? What? From Portugal. The Lipizzan stallions. Most highly trained horses in the world. They're all white. Yes, sir. Yes, sir. You're aware they're all white, or yes, sir? You've seen them. Yes, sir, I've seen them. Yes, sir, I'm aware that they're all white. They're not from Portugal, they're from Spain. And at birth, they're not white. They're black. Because when it's the president, it's not personal. I hired your reputation, Sidney. I hired a pit bull, not a prom queen. That's unfair. It's incredibly unfair. But you spent a lot of time over the years telling me the trouble with the environmental lobby is that we don't understand the fundamental truth that politics is perception. This is a bad time to develop ignorance. You're making way too much of this. Am I? People want leadership, Mr. President. In the absence of genuine leadership, they'll listen to anyone who steps up to the microphone. They want leadership. They're so thirsty for it, they'll crawl through the desert toward a mirage, and when they discover there's no water, they'll drink the sand. Lewis, we have had presidents who were beloved, who couldn't find a coherent sentence with two hands and a flashlight. People don't drink the sand because they're thirsty. They drink the sand because they don't know the difference. Think of it as colors. There's black and there's white. And in between is mostly gray. That's us. Now, gray is a tough color because it's not as simple as black and white. And for the media, certainly not as interesting. But it's who we are. Trading up, of course, but always for the right causes. You're doing good. You're not putting money in your pocket. You're just trying to maintain your position, your power. Because what good are the people without it? But down deep, you know, there's a line you can't cross. And after 1,000 trades, one deal too many, the line gets rubbed out. 특히나 우리 군이 좀 낙후된 편입니다. 들어오는 세금도 제일 낮고 그렇다고 뭐 관광 수입 같은 외부 수입이 좋은 것도 아니고 예산은 한정돼 있고 그러니까 지자체에 아주 무턱대고 불만만 쌓이게 되는 거죠 뭐. 아이, 결론은 이게 돈이 문제구먼, 돈이. 응? 그렇죠. 돈이 문제죠, 돈. 자, 재밌게 보셨나요? 짧게 이 나온 대사들을 편집해 놓았는데 사실 의미 있는 표현들이 많이 나옵니다. 그것이 영화의 줄거리상으로 또는 우리가 다루는 이 주제와 영화별 주제와 관련해서도 여러 가지 메시지를 준다고 생각이 돼서 제가 그렇게 편집을 한 것이고요. 먼저 이 크림슨 타이드의 첫 번째 내용을 한번 살펴볼까요? 이 크림슨 타이드에서 우리가 강조했던 것은 의사결정에 영향을 미치는 요인이 무엇인가 하는 것이었죠. 그 핵심적인 내용으로 제가 시간과 정보의 중요성을 얘기한 바 있습니다. 즉, 이 반군에 의해서 핵미사일 기지가 탈취가 되고 그리고 공동윤이 미국 본토를 향해서 핵미사일을 발사하기 위해서 암호를 해독하는 그 주어진 시간 내에
내에 미국이 어떠한 대응을 할 것인가에 관한 논의죠. 그리고 이미 미국 본토에서는 그 핵 잠수함의 발사 명령을 내린 이 상태였습니다. 그러나 이 중간에 적 잠수함의 공격을 받아서 통신 장치가 끊어져서 그 이후에 본부와의 연락이 끊어졌고 더 이상의 정보가 획득되지 않은 상황이었습니다. 이 상황에서 함장과 부함장의 핵미사일 발사를 둘러싼 의견이 나누어지죠. 아주 논리적으로 대응하는 부함장, 여기에 대해서는 선제적인 공격의 중요성, 특히 경험에 바탕한 자신의 주관을 강조하는 함장 간의 대립이 그려집니다. 이러한 그 시간과 정보의 중요성이 정책 결정에 상당히 중요한 영향을 미친다는 것을 제가 수업 시간에 강조를 한 바 있고요. 특히 이 과정에서 개인적 특성의 영향이 작용하고 있음을 우리가 알 수 있습니다. 엘리트 사관 학교를 나와서 엘리트로 성장을 해서 하버드 대학에서 교육까지 받은 부함장, 풍부한 지식을 가지고 있죠. 반면에 함장은 그러한 이 공식적인 교육에 의한 지식보다는 경험에 근거한 어떤 이 전장의 지식 또는 자신의 주관을 믿고 있습니다. 이런 것들이 서로 상충되어지죠. 특히 우리가 이러한 그 개인의 어떤 의사결정에 영향을 미치는 과정에서 중요하게 제시했던 것 중에 하나가 확증 편향이라는 용어였죠. 즉 우리가 어떠한 이 상황에 접했을 때 그것을 논리적으로 그것과 관련된 정보를 취합해서 결론을 도출해내고 그것을 주장하는 것이 아니라 자신의 경험과 가치관 등등 이미 뇌 속에서 우리의 머릿속에 들어있는 어떤 방향성을 가진 내용으로 미리 결정을 내리고 거기에 관련된 정보들을 꿰맞추는 그런 경향이 있다는 확증 편향을 이야기했습니다. 여러분들이 오늘 보신 이 크림슨 타이드의 한 대화의 장면 중에 핵심적인 것은 리피 채널이라고 하는 말에 관한 이야기죠. 즉 함장이 부함장에게 리피 채널이라고 불리는 아주 우수한 말에 대해서 아느냐, 타본 적이 있느냐 이런 이야기를 합니다. 그러면서 백색 말인데 어떻게 생각하느냐 이런 얘기를 묻죠. 여기에 대해서 부함장은 이야기합니다. 봤고 그것이 백색이라는 것도 알고 있다. 그런데 그 말이 함장이 주장하는 것처럼 포르투갈산이 아니고 스페인산이다. 더더욱 중요한 여기에 그 함축적인 그런 암시적인 대화가 나옵니다. 이 부함장이 이야기하기를 그들은 다 흰색이다. 그러나 태어날 땐 흑색으로 태어난다. 나중에 백색으로 바뀐다는 얘기죠. 자, 이것은 이 영화 속에서 공식적으로 언급되고 있지는 않지만 흑백 간의 어떤 갈등 또는 개인이 인종에 대해서 가지고 있는 그 암시를 정확하게 드러냅니다. 즉 함장의 이 의사는 리피차라라고 하는 그런 훌륭한 말에서 볼 수 있듯이 되게 훌륭한 사람들은 능력을 가진 사람들은 되게 백인이다라는 것을 은연중 드러내는 것이고요. 여기에 대해서 흑인인 부함장은 실제로 그 말은 흑색으로 태어나지만 나중에 백색으로 바뀐다. 결국 인종에 상관없이 동일화된다는 그런 의미를 내포하고 있습니다. 바로 이러한 그 암시들이 미국 영화에서 종종 나타납니다. 이러한 그 말에 대한 이 암시 대화 속에서도 이 개인의 경험이나 어떤 특성, 이 확증 편향으로 우리가 부를 수 있는 여러 가지 현상들이 상당히 영향을 미치고 있고 그러한 이 과정이 정책 결정에 영향을 미친다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 함장이 이 이야기를 꺼낸 것은 인종에 관한 문제이지만 결국 본인이 우월하기 때문에 너를 100% 신뢰하지 않았다라는 것을 암시적으로 보여줍니다. 물론 이제 최종 영화의 결말에 가면 그것이 번복이 되지만 여하튼 이 영상 속에서는 그러한 내용들을 묵시적인 그러한 이 개인적인 편견이나 견해가 깔려진 상태에서 서로 간의 상호작용이 이루어지고 있음을 잘 알 수 있다는 것이죠. 여러분이 그 점을 한번 기억하시고 보시면 영화가 조금 더 재미있게 느껴지실 것 같습니다. 두 번째는 정부 조직의 리더십의 두 번째 주제로는 이제 아메리칸 프레지던트였는데요. 여기에서는 결국 정부의 정책 결정이라는 큰 틀, 즉 행정부와 입법부와의 관계에서 어떤 요인이 어떻게 영향을 미치는가에 관한 이야기였습니다. 특히 여기서는 대통령의 사생활이 대통령이 추진하고자 하는 입안하고 입법하고자 하는 그 법안의 내용에 우선순위에 어떠한 영향을 미치는가에 관한 내용도 다루고 있습니다. 또 정책 결정의 과정이 다양한 집단들 간의 이해관계에 의해서 이루어진다는 점도 암시하고 있습니다. 그러니까 그래서 집단 이론에 대해서 공부를 했었고요. 또 대통령의 어떤 인기도와
이와 관련된 즉 의회에서 대통령이 제출한 법안에 대한 찬성 여부, 의결 여부를 결정하는 이 의원들의 이 성향도 개인의 어떤 지역구의 경제적 이해관계, 또 자신의 지지 세력에 대한 관계, 또 대통령과의 관계 속에서 복잡하게 작용하고 있음을 알 수 있습니다. 그래서 우리가 후광 효과라는 그런 표현도 우리가 학습을 했죠. 자, 그 다음에 이제 중요한 것 중에 하나가 이 영화에서 보여주는 것이 대통령과 언론과의 관계입니다. 즉 대통령은 모든 것이 사생활이라는 것이 거의 존재하지 않고 모든 것이 언론의 관심의 대상이고 또 그것이 정책 결정에 영향을 미친다는 것을 잘 보여주고 있습니다. 실제로 제가 마지막에 강의 마지막 시간에 언급했던 것처럼 대통령의 사생활, 특히 여성과의 관계를 다룬 그런 학술적인 서적도 있고 그 내용을 간단하게 요약도 해드렸죠. 이처럼 이 대통령이 이 사생활이 굉장히 중요한 영향을 미치는 경우가 종종 있고요. 또 실제로 이것을 파헤치는 언론의 태도가 역사적 상황에 따라서 변해왔다는 것. 그리고 이것이 굉장히 현대에 와서 중요해졌고 대통령과 언론의 관계는 대통령이 자신의 공약사항 또는 중점적인 정책 사항을 추진해 가는데 성공적으로 추진해 가는데 굉장히 중요하다는 것을 잘 보여주고 있습니다. 그래서 제가 going public, 대중으로 가는 대통령의 역할 이런 얘기도 좀 했었습니다. 그래서 우리가 이 정책 결정이 굉장히 다차원적인 차원에서 이루어지고 복잡한 이해관계자가 관여되면서 우선순위나 내용이 서로 타협이 이루어지고 또 교차되는 그런 내용이 있다는 것을 여러분께 한번 말씀드린 바 있습니다. 이 내용과 관련해서 특히 우리가 하나 이 대사 속에 중요한 것 중에 하나가 두 가지 이야기가 나오죠. 이 로비스트가 그 자신을 고용한 환경단체 대표와 이야기하는 과정에서 대표가 하는 이야기 중에 하나가 politics is perception이라는 표현을 합니다. 정치라고 하는 건 인식이다라는 거죠. 즉 정치라고 하는 것은 일반 대중이 또 주요 정치인들이 특정한 사람에 대해서 특정한 안건에 대해서 특정한 사람의 문제에 대해서 어떠한 인식을 갖느냐가 굉장히 중요하다는 것을 지적합니다. 이건 굉장히 맞는 말이고요. 내용보다는 사실은 그 어떤 모습으로 비춰지는가 하는 것이 굉장히 중요하다는 것을 지적하고 있고요. 또 대통령의 인기가 떨어지자 참모들과의 논쟁이 일어나는데 그 과정에서 대통령이 한마디를 하죠. 참모가 국민들은 리더십을 원한다. 즉 논란이 되고 있는 대통령의 사생활 문제라든가 여러 가지 문제에 대해서 대통령이 아무런 발언을 하지 않으니까 이 반대당의 일방적인 공격만 언론에 보도돼서 난무하고 국민들은 실제 국가를 이끌어가는 대통령에 관한 문제인 만큼 대통령의 리더십이 무엇인지 거기에 대한 의견이 무엇인지를 원한다는 이야기를 합니다. 여기에 대해서 이 대통령이 하는 이야기는 국민들이 리더십, 즉 물과 모래의 차이를 제대로 구분하지 못하기 때문에 모래를 마시게 된다 이런 이야기를 하죠. 이것은 어떻게 보면 국민들을 무시해서 하는 발언이라기보다는 그만큼 정보의 전달이라든가 이 정치 과정이 복잡하기 때문에 국민에게 많은 사항을 충분히 인식시킬 수 있을 만큼 또 실제로 일어난 정치 과정을 다 국민에게 설명할 수 없음을 잘 드러내는 그런 이 대사라고 볼 수 있겠습니다. 그 점을 한번 보시고 우리의 정치를 한번 투영해 보시면 새로운 아마 그 의미를 한번 발견하실 수 있으리라고 생각이 됩니다. 다음은 이제 그 지방 정치에 관한 걸 다루면서 시티홀이라는 영화를 다뤘죠. 이 영화에서 핵심적으로 다루고자 했던 내용은 지방, 도시정부, 작은 하나의 정부로서의 지방정부, 도시정부의 복잡한 정치 과정을 이야기합니다. 특히 이 과정에서 시장이 헤쳐나가는 방법, 특히 선출직 시장의 정치적 네트워크가 얼마큼 중요하고 때때로 이것이 어떤 부작용을 미치는가도 지금 잘 보여주고 있습니다. 또 하나 중요한 것은 앞서 우리 아메리칸 프레지던트에서도 나오지만 실제로 여러 가지 상황이 닥쳤을 때 이 리더, 특히 이 영화에서는 시장의 언변, 즉 이 연설 기술 이런 것들이 굉장히 중요하다는 것을 보여주고 있습니다. 또 하나 잠깐 언급이 됩니다만 정치 과정 속에서 중요한 이슈 중에 하나가 바로 지역 발전과 관련된 것입니다. 정치인들은 표를 받아야, 즉 지지 세력을 많이 확보해야만 그것이 선거의 표로 나타나고 그렇게 할 수 있는 정책들을 추진하게 됩니다. 그러나 이러한 정책을 추진하는 과정에서 재원이 필요하게 되고 또 그 정책 이슈에 대한 지지자를 확보해 가는데도 역시 재원이 필요합니다. 그래서 이 마피아와 관련된
이 지역 개발 사업과 관련해서 이 시장이 같은 정당의 이 시의원인 사람과 타협을 하게 되죠. 바로 이러한 과정에서 개발업자들이 관여되고 있다는 것. 그래서 이 재원의 동원 문제, 정책 결정 과정에서의 다양한 이해관계의 참여, 그리고 이 과정에서 어떤 경제적 또는 정치적 이득을 취득하는 주요 행위자들의 모습이 그려지고 있습니다. 이것을 통해서 우리는 제가 수업 시간에 설명한 바와 같이 소위 성장연합이라고 하는, 즉 개발을 통해서, 지역사회 개발을 통해서 어떤 이익을 추구하는 그런 레짐이라고 하는 정치적 연합이, 정치 경제적 연합이 만들어지고 그 안에 여러 구성원들이 관여하면서 그 어젠다를 추진해 간다고 하는, 그것을 잘 설명하는 사례를 볼 수 있다고 말씀을 드렸었습니다. 영화 속에서 재미있는 제가 내용으로 두 가지 정도로 보여드렸습니다. 첫째는 이 시장이 하는 이야기 중에 세상은 흑과 백이 있고 이 둘은 굉장히 단순하지만 그 중간이 회색이다. 그런데 우리 정치는 바로 회색의 영역에 속해 있다는 것을 이야기합니다. 즉 어느 한편으로 악일 수도 없고 어느 한편으로 이 순진하고 이상적일 수만은 없다는 것을 단적으로 표현하는 내용입니다. 또 동시에 그런 회색지대에 존재하기 때문에 정치를 제대로 해나가기 위해서, 또 지방정부를 잘 통치해 나가기 위해서는 다양한 협상, 거래를 하게 되는데 그 거래 과정에서도 넘지 말아야 선은 분명히 존재한다. 그건 모두가 다 안다. 그러나 수많은 정치적 거래를 타협을 하다 보면 때때로 한두 번쯤 그 선이 모호해지거나 지워지는 경우가 발생한다, 이런 이야기를 하죠. 이것은 굉장히 의미가 있고 통찰력이 있는 그런 작가가 이 정치의 현실을 잘 묘사한 대사라고 생각이 됩니다. 이 역시 우리가 한 번쯤 되새겨 볼 만한 그런 대사가 되겠습니다. 자, 다음은 이제 그 지방 정부의 리더십 중에 우리로 치면 이제 군에서 일어나는 일인데요. 이제 앞서 보신 CTO는 미국 도시의 얘기였고, 이것은 우리나라 지방 정부에서 일어나는 일입니다. 여기에서 핵심은 지방 정부가 가지고 있는 이런 재정적인 한계 때문에 지방 정부가 왜 소위 이 님비 또는 문제가 되는, 많은 사람들이 좋아하는 혐오 시설을 유치함으로써 지역 발전을 위한 재원을 마련하는 그런 노력을 추구할 수밖에 없는가 하는 것을 잘 다룬 영화라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 이 과정에서 순수한 의지를 가진 민선 시장과 그래서 어쩔 수 없이 지역사회 발전을 위한 재원 마련을 위해서 혐오시설을, 방패장이라고 하는 혐오시설을 유치하려고 하는 그런 시도를 하는 시장, 그리고 이에 반대하는 토 세력, 이들 간의 갈등이 주민 간의 대결로 나타내는 그런 양상을 잘 보여주고 있다는 점을 여러분이 이해하셨을 겁니다. 그리고 이 영화가 실제로 우리나라에 있었던 방패장 유치와 관련된 부안군 사태를 모티브로 해서 상당 부분을 반영하고 있다는 것도 여러분이 이해를 하셨으리라고 생각이 됩니다. 자, 이 과정에서 실제로 이 군수와 이 군수의 핵심 이 부하 직원이죠, 참모 간에 나눈 이야기 중에 결국은 돈이 문제구만, 이런 이야기하죠. 즉 지방세도 별로 없고 그렇다고 관광 수입이 있는 것도 아니고 특별하게 재원을 조달할 수 있는 방법이 없는 상태라서 결국 뭘 해보려고 하면 돈이 필요한데 이것이 불가능하다는 것이죠. 이것을 타개하기 위해서 국책사업으로 내건 방패장을 유치해서 지원을 받으려고 하는 것이고요. 그래서 이 공공시설 유치와 관련된 그런 지역 갈등이 심심찮게 일어나는데, 이것은 결국은 한편으로 보면 이 시장의 어떤 발전을 위한 재원 마련의 의지와 또 이 과정에서 나타나서 피해를 볼 수밖에 없는 일부 시민들, 주민들, 그리고 또 그 결과가 가져올 부정적인 그런 그 효과에 대한 어떤 그 염려, 이런 과정 속에서 이것이 대화로 원만하게 해결되지 못하고 아주 극단적인 갈등의 상태로 발전하는 그런 모습을 잘 보여주고 있습니다. 여기서 제가 지방교부세라는 개념도 설명을 했기 때문에 여러분들이 그래서 종합적으로 연계시켜서 보시면 이해가 잘 되실 것이라고 생각이 됩니다. 자, 우리가 이러한 이 정부 조직과 리더십의 이런 주제로 살펴본 영화들을 학습의 관점에서 조금 정리를 해보면 결국 개인적 특성과 선거 등 환경적 요인이 복합적으로 정부의 정책 결정, 개인의 의사결정에 영향을 미친다는 것을 우리가 알 수 있었습니다. 특히 이 과정에서 거버넌스라는 것이 상당히 중요하다. 최근에 협치란 말을 많이 하는데 우리가 협치라는 것은 결국 거버넌스를 일본식으로 번역한 표현이라서 여러 사람들이 함께 모여서 논의하고 이견을 조정해서 타협을 도출해서 어떤 정책을 만들어 나가고 추진해가는 그런 이 기제를 우리가 거버넌스라고 합니다. 그래서 이 미국
대상으로 한 아메리칸 프레지던트라든가 또 이 시티홀, 그 다음에 이장과 군수 이런 그 영화들 속에서 결국은 문제를 해결하는 방법의 하나로 우리가 고려할 수 있는 것이 거버넌스라는 개념이라는 것을 여러분들이 염두에 두실 필요가 있겠습니다. 또 하나 우리가 중요한 것은 민주사회고 거버넌스가 중요하지만 리더의 판단력과 설득력이 성공적인 정책 추진, 성공적인 통치에 상당히 중요한 요인으로 작용한다. 그래서 결국 정부 운영에 있어서도 개인의 역량이 전부 다 할 수는 없지만 상당히 중요한 역할을 한다는 것을 여러분이 이해하셨으면 충분히 학습의 목표를 달성한 것이라고 판단이 됩니다.